Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jumlah hadrati jamil anbiya al-mursalin wa sahabati qarabati tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. جمال حضرة سلطان العليا شبد القادر الجيلاني شيخ الحسن الشاذلي شبد السلام المشيشي بن العبددي جمال حضرة شيخ أحمد الرفاعي شيخ أحمد البدوي شيخ إبراهيم البجوري الفاضل حضرة لجميع الفقهاء المحدثين المفسرين جمال حضرة لجميع العلماء العاملين ولجميع الشهداء والصالحين فضل حضرة لجميع الملائكة المقربين جمال حضرة لجميع الأئمة المجتهدين حسن حضرة الإمام أبو حنيفة شمل حضرة الإمام مالك بن أنس شمل حضرة الإمام الشافعي شمل حضرة الإمام أحمد بن حنبل شمل حضرة الشيخ سفيان الثوري شمل حضرة الإمام البخاري والمسلم شمل حضرة الإمام الغزالي شمل حضرة الإمام أبو الحسن الأشعري شمل حضرة يا الله الشيخ جلال الدين السيوطي الشيخ جلال الدين المحلي شمل حضرة يا الله الإمام ابن حجر العسقلاني شمل حضرة الشيخ عبد الوهاب الشعراني شمل حضرة الإمام ابن حجر الحيثمي شمل حضرة الله الفقيه المقدم سيد محمد بن علي بعلوي وصوله وفرد أحمده شمل حضرة الشيخ العامي مبارك شمل أحمد الرحمن الشيخ بن بنساني شمل حضرة الشيخ أبو بكر بن سالم شمل حضرة الشيخ عبد الله الحداد الشيخ بن الحداد شمل حضرة الحبيب علي بن محمد بن حسين شمل شمل الدرار شمل حضرة الله لجميع الأولياء الله وتنجب المطورة شمل بشرى شمل حضرة بشر سليمان موجود من شر عابدين شمل شنتانة شمل حضرة الله شريف أمين في جلين شمل حضرة شيخنا محمد خليل بن عبد اللطيف البنكالني وأصوله وفروعه ودرة وعهبته شمل حضرة لجميع المؤسس جميع نهضة العلماء خصوصا حضرة الشيخ هاشم أشعري تبان جمعان وصل الشيخ شمشوري وكيرم لتميم كأشر بن شمس العارف بن العشراري شمل حضرة الله كياتم عبد المجيب بن عباس وكعباس بن خزر بن خزر بن خر الدين شمل حضرتك يعقوب بن حمدني بن عبد الرحيم بن حمدني شمل حضرتك فاكي حشم لجميع المشايخ الطنجي والبدران الفاتحة إلى حضرة يا الله يا عبد الله الشخار شمل حضرتي كي جيلاني شمل حضرتي كي فخر الأشهر شمل حضرتي يا شمس الهدى معصوم رحمة الله عليه رحمة الله عليه رحمة الله عليه وأصولهم وفروعهم وذريتهم ومن تشب إليهم أجمعين يا الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة إلى حضرة الحبيب حسين بن بركة رضي الله عنه ثم إلى حضرة الحبيب مدير وسمى الزكاة ثم إلى حضرة الحبيب أبو بكر محمد السقاف والسك ثم إلى حضرة الحبيب سالم بن محسن الحميد تنقل جنبر ثم إلى حضرة الحبيب محمد بن أحمد المختار ثم إلى حضرة الحبيب عبد الله بن عبد القادر بابكي ثم إلى حضرة الحبيب عبد القادر السقاف والسك ثم إلى حضرة الحبيب الشيخ سيد المشتري جميع المشايخ ومشايخ المختار اليمن ثم إلى حضرتنا جميع آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا ومشايخنا وجميع أهل قبورنا يا الله ثم إلى حضرتنا جميع المؤسس هذا المسجد فلح الفلاح قبان سربايا يا الله غفر الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله نويت تعلم والتعليم لرضاء الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه سنته وهداه قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa 'aladdul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathul 'izzatul bil izmi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Shadaqallahul 'azim. Wa minan nas lan iku setengah saking menungsa man utawe wong yuk jibuka kang gawakaken man utawe wong yuk jibuka kang gawakaken ka ing jenengan Muhammad. Apa sing gawakaken, apa yang bikin memukau, menakjubkan? Apa qauluhu, ucapane man. Ucapannya bikin Nabi Muhammad terpukau. Fil hayatid dunya, ing dalam keuripane dunya, membuat Nabi Muhammad terpukau di kehidupan dunia. Wala yu'jibuka lan orang gawakaken apa qauluhu ka ing jenengan Muhammad fil akhirati, isu ing dalam dina akhirat. Ucapan itu hanya memukau, menakjubkan sewaktu di dunia saja. Kelak di akhirat tidak. Limukhlafatihi, karena bedone qauluhu li itiqadihi maring iktiqadiman. Wa yushhidu lan nyakseni sapa man Allah ing Gusti Allah alama ing atase barang fi qalbihi ing dalem. Wa yushhidu lan nyakseni sapa man Allah ing Gusti Allah alama ing atase barang fi qalbihi kang tetep ing dalem atine man. Anahu sutuhune qalbu iku muwafiqun nyocokaken, iku muwafiqun nyocoke li qaulihi maring dawe man. Anahu iku satemene qalbu iku muwafiqun nyocoke liqaulihi maring dawe man. Wa huwa hale utawe man sing bikin terpukau ucapannya kepada Nabi itu di dunia. Wa huwa hale utawe man iku aladul khisami, wong kang banget oleh musuhi. Syadidul husumati tegese banget oleh musuh, oleh mangkel, benci. Laka maring jenengan Rasul, laka maring jenengan Nabi atau Rasul, wali utbaika lan maring
pengikuti jenengan. Li'adawatihi krana oleh musuhi man laka maring jenengan. Iki orang yang banyak topengnya. Wa huwa utawi man iku Akhnas bin Suraikin. Niki di tafsirnya langsung disebut, ditembak. Siapa orang yang disebut di dalam Al-Quran ini? Di dalam tafsir Jalalain tidak disinggung lagi, tapi langsung disebut namanya. Siapa? Wa huwa utawi man, orang yang demikian tadi itu yang digambarkan di dalam Al-Quran iku Al-Akhnas bin Suraikin, yaitu Akhnas bin Suraikin. Karena ono sapa Akhnas bin Suraikun iku munafikon wong munafik. Akhnas bin Suraikin ini adalah orang munafik. Khulwal kalami iku wong kang manis ucapane. Ucapannya itu manis, kalah madu manisnya. Wonten nggih mriki nggih kuwata insyaallah. Tapi insyaallah sing hadir boten. Alhamdulillah. Bukan hanya di bibir yang manis, tapi hati pikirannya insyaallah manis juga. Amin Allahumma amin. Iku huluwal kalami wong kang manis ucapane lin nabi maring Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakhlifu sumpah sapa Akhnas annahu satuhune Akhnas iku mukminun wong kang iman bihi kalawan nabi. Akhnas ini sampai bersumpah kepada Nabi kalau dirinya itu beriman kepada Nabi. Wa muhibbun dan wong kang demen lahu maring Nabi. Nabi, saya iman kepada jenengan. Saya juga cinta ke jenengan. Wa yudni moko nyedeki sapa Akhnas majlisahu ing majlisi Nabi. Fa aktibahu moko goroaken hu ing Akhnas sapa Allahu Allah fidzalika ing dalem mengkono-mengkono mukmin muhibbun. Setiap majlisnya Nabi selalu hadir, tapi suatu ketika Allah buka boroknya, Allah buka kebohongannya. Wa marra lan lewat sapa Akhnas bisar'in ing dalam ketemu tanduran tatkala berjalan melihat ladang sawah bahasa sekarangnya wa khumurin lan pira-pira khimar libadil muslimina kaduwe sebagiane pira-pira wong Islam fa akhraqahu moko ngobong sapa Akhnas ya obong ya ber wa qaraha lan nugel sikile sapa Akhnas ha ing khimar fa akhraqahu moko ngobong sapa Akhnas hu ing zar'in wa qaraha lan nugel sikile sapa Akhnas ha ing khimar lailan ing dalem waktu bengi. Kama qala kaya oleh dawuh atau mendika sinten Allah taala Allah subhanahu wa taala wa idza tawalla lan nalikane mingu sapa man insarafa tegese mingu sapa man angka saking jenengan Muhammad sa'a moko melaku sapa man masa tegese melaku sapa man fil ardi ing dalam bumi liyufsida supaya ngerusak sapa man fiha ing dalam ardu. Tatkala berpaling tidak di depan Nabi, apa nih ya serigala berbulu domba nggih. Kalau di depannya saja manis, di depannya saja masya Allah kadi sithik takdimah, kadi sithik estona, kadi sithik taat san bode budi ngerosak, bode budi ngerasanin. Naudzubillah wal iyadzubillah. Nika ciri orang munafik
Allah. Wa yukhlika lan padha ngrusak sapa man al-harsa ing tanduran wan nasla lan keturunan. Ngerusak min jumlatil fasadi iku saking jumlahi kerusakan. Wallahu lan sutuhuni Gusti Allah. Wallahu lan utawi Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen, ora ridha, tak ridha Gusti Allah al-fasada ing kerusakan. Ay la yarda tegese ora ridha Allah bihi kalawan fasad. Tak ridha Allah nikah. Allah akan ridha, tidak akan senang terhadap bentuk apapun kerusakan. Mau merusak diri kita sendiri, mau merusak orang lain. Maaf orang atatu nggih. Orang laki bune kenenga kopeng itu suatu merusak ke badan, merusak ke badannya. Jangankan merusak kepada benda lain. Mungkin dia berpikir, wah ini badan-badan saya kan terserah saya, mau saya apakan. Pokoknya bentuk kerusakan fasad Allah tidak ridha, tidak senang. Terlebih terhadap benda orang lain, apalagi ke orang lain. Allah. Naam. Wa idza qila lan nalikane den dawuhaken lahu maring man sing ngoten niku dinasehati belein petepak cak medurena panglo cak medurena lahu maring man ittaqillaha ing lafat ittaqillah atau yang maknanya wadiya sapa sira Allah ing Gusti Allah fi fi'lika ing dalam kelakuan sira. Orang yang demikian ini tatkala pakenga petako ke Allah, akhadathu moko ngalap sapa man akhadathu moko ngalap ing man apa la izzatu kesombongan, hamalathu tegese nggawa ing man apa la nafatu kesombongan, wal hamiyatu lan ngelarang alal amali ing atase amal bil ismi kalawan dosa. Pakenga jon ngamuk jon sombong apa bang? Bangkan ustaz nyara-nyaran engko lambok mondok puluhan tahun. Nggih. Bede sing niku punya. Cirine orang tak bisa nerima kebenaran, tak ande pakenga kalaban saya bener. Ini bahaya nih. Makanya kita ini juga harus sensitif. Kita ke penyakit aja sensitif ya. Maaf ibu bapak barangkali yang sudah punya penyakit bawaan mungkin seperti diabetes, darah tinggi napa. Sensitif sampean nggih. Aja gongku nggih. Aduh engkau tak bengal. Apa Bu? Aduh kula di darah tinggi makin kepelengan kula. Kan aja gongku. Abah ni ke ate urusan tingkah juga harus sensitif, harus introspeksi terus muhasabah. Pakai diingatkan temannya, diingatkan saudaranya, kok langsung emosi, langsung marah. Berarti ada yang keliru dalam pikiran dan hati kita. Naam. Alladzi rupane dosa amara umira kang dan perintah sapa man itiqaihi kalawan ngedoni alati fasbuhu maka utawi kecukupane man kafihi tegese kecukupane man iku jahannamah ya Allah iku jahannam neraka jahannam ya Allah apa cukup. Orang-orang yang demikian serang Allah tak kurang sekali. Apa cukup tapi napa apa cukup yang jahannam. Wala bi'sa lan yaktini iku sa'ala-alane. Apa al-mihadu leme al-firasu tegese leme hiya utawe neraka jahannam. Allahu a'lam.
Hadirin wal hadirat rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, alhamdulillah atas mauna irada Allah Subhanahu wa taala kita sekalian masih diberi kemampuan, kesehatan, insyaallah tanpa kekurangan suatu apapun untuk bisa kembali menghadiri pengajian tafsir Jalalain di Masjid Al-Falah Gembong Surabaya dalam keadaan sehat wal afiat. Nggih. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah juga kita ini sekarang masih berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, yakni bulan Rajab. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tatkala kita sudah memasuki bulan Rajab untuk senantiasa memperbanyak napa? Berdoa, nggih. Insyaallah jenengan adik-adik semua sudah tahu doanya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mulane para ulama menggambarkan bulan Rajab ini bulan apa? Atanam. Bulan Sya'ban nanti digambarkan seperti menyiram, sehingga bulan Ramadan kita bisa panen. Jadi tak bisa moro-moro bulan Ramadan, bulan puasa kosok. Tak mungkin. Nah, maaf. Bulan Sya'bannya, bulan Rajabnya biasa-biasa saja. Terus moro-moro puasa langsung kosok. Kan enggak logis. Oh, enggak ikut nanam, enggak ikut nyiram, enggak ikut mupuk, kok moro-moro ikut panen. Gitu kan? Mulai sekarang, malah nih ulama banyak aurat-aurat di bulan Rajab seperti apa? Seperti memperbanyak baca istighfar. Hadirin wal hadirat rahimahullahu jami'an. Alhamdulillah barusan kita sama-sama menyimak pembacaan tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206. Munasabah ayat ini, korelasi atau ketersambungan dengan ayat sebelumnya ini adalah melengkapi dari ayat yang sebelumnya, yaitu pada ayat faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi di ayat sebelumnya masih ingat bahwasanya orang-orang musyrik itu kalau berdoa hanya meminta di dunia saja. Fid dunya. Berbeda dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di keterangan yang sebelumnya kita diajarkan untuk memohon, meminta kepada Allah kebaikan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Karena kita yakin di dunia ini kelak setelah kita mati ada kehidupan bagi, ada kehidupan lagi, alam barzakh, alam kubur. Nggih, yakin nih. Insyaallah saya hadir nih yakin kabeh ta nggih. Nah boleh saya yakin kepada alam akhirat. Makanya besar harapan setiap amal kita, mau kecil mau besar, semoga itu dijadikan asbab, dijadikan sebab oleh Allah, ini dicatat sebagai amal kelak kebaisangoh pagi beten kau oleh sarang panjang saja alam akhirat. Karena kita sadar, kita yakin sehabis hidup di dunia ini kelak akan ada kehidupan abadi, yakni di akhirat. Apa sih kebiasaan? Seporah, maaf. Katakan sampean hari raya mau mudik, katakan seumpama ke Madura, nggih. Seminggu bude Madura. Kira-kira sampean menyiapkan bekal apa tidak? Pasti nyiap lagi. Ayo lek, siap biki saya ke Madura ya sangwa apa ngeba apa. Tak mungkin ada kila ada pakas segempang. Nggih.
Gopo kadang dok remek kak. Ya ayo dok remek apa saya jual relon di apa lah kas. Sama, kita yakin, kita sadar telah ada kehidupan yang abadi yakni di akhirat. Jadi maka sampean malas, capek dan semuanya hadir ke majelis-majelis ilmu seperti ini, besar harapan semoga ini dicatat sebagai amal dadi sanggup pagi nang akhirat. Pun jak kene ate. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah jami'an. Di dalam kitab Tafsir Shawi kami menemukan ini setidaknya Allah Subhanahu wa taala membagi manusia ini dalam 4 kategori. Napa? Yang pertama adalah orang yang mencari dunia saja. Jadi konotasi sekolah mulai TK sampai SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, SS seterusnya konotasinya pengen sukses, bahagia di dunia saja. Ada yang begitu banyak. Karena dia tidak ada keyakinan dalam dirinya. Cek mari odi itu nyeri kama apa oleh. Jadi merasa hina, merasa rugi dirinya kalau di dunia ini tak bisa sukses, tak bisa sogi, tak bisa ria. Ini konotasinya, pandangannya hanya dunia toh. Seolah-olah dia bisa meninggal dengan tenang, hebat kalau sudah punya mobil 10, rumah sekian, uang sekian. Insya Allah ini beda dengan pikiran kita semua lagi. Naudzubillah, ini yang pertama. Lalu yang kedua di dalam Tafsir Shawiyah, orang yang mencari dunia dan akhirat. Semoga kita termasuk yang nomor 2 ini, amin Allahumma amin. Tunyang kinyare kebaisangun ibadah, akhirat juga tujuan dari odi itu nyenika. Lalu yang ketiga, orang yang dohirnya tampak seperti ahli akhirat, padahal hakikatnya dia ahli nar. Naudzubillah wal iyadzubillah. Siapa dia ini? Di tafsirnya tadi kita bahas, Akhnas bin Zuraikin. Secara dohir dia menampakkan ahli akhirat, ajubaan, asorbanan, atas pion, uminya arokom, iman, asompa ke Nabi. Nabi, saya iman kepada jenengan. Wa muhibbun, saya juga cinta kepada jenengan. Setiap majelis-majelisnya Nabi selalu dia datangi. Tapi kata Allah bahwasanya dia itu betul-betul sangat memusuhi dan benci kepada Nabi. Nabi sampai terpukau. Ucapan mana kemanis. Sopan, aduh nonduk cekocek tapi cak matur tinggi. Ini kategori yang nomor 3, Akhnas bin Suraikin. Sehingga apa di dalam tafsirnya tadi kita baca, Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebohongannya. Wa idza tawalla, kata Allah, tatkala dia berpaling darimu Muhammad, tidak bersamamu, dia akan membuat kerusakan. Apa kerusakannya dalam tafsir? Wa marra bi syar'in, di sini dijelaskan tatkala Akhnas bin Zuraikin ini berjalan ladang sabar jak meturun li ba'dil muslimin, padahal sebagian ini punyanya orang Islam, dan melihat khimar di waktu malam hari, ladangnya dia bakar. Tumbuhan-tumbuhan itu punyanya orang muslim itu dibakar, bahkan khimar ini diketok kakinya, diputus. Ini Allah tampakkan kebohongan, kemunafikannya Allah tampakkan. Ya maaf karoan ibaratnya andine orang kafir waktu itu kan, Islam sama musyrikun zaman Nabi kan keras sih.
Ini kenten. Kadun orang Islam tibi seiope, seibakar. Hewan-hewan khimarnya orang Muslim yang dibunuh. Aslinya benci dia orang ini terhadap Nabi. Cuma di depan Nabi aja pandai bersirat lidah, pandai berkata-kata, menyusun. Allah, naudzubillah, summa naudzubillah. Dan yang nomor 4, orang yang mukmin dohirnya dan juga batinnya. Dan semoga berkahnya majelis pengajian ini kita termasuk orang yang estu-estu, tulus maupun dohiron wa batinan. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di sini berbicara munafik. Mungkin sampean pada kesempatan yang lain di majelis-majelis ilmu yang lain sudah banyak dibahas tentang bagaimana ciri-ciri orang munafik. Nggih. Sekedar mengingatkan kembali, orang munafik ini memang identik dengan kebohongan. Yang pertama adalah kalau dia berbicara pasti berdusta. Sekocak yang dibicarakan bukan aslinya. Lalu yang kedua, kalau berjanji dia selalu mengingkari. Yo, isuk yo. Laku elang. Ya seminggu lagi, elang seminggu lagi. Selalu mengingkari. Lalu yang ketiga, kalau dia dipercaya, orang munafik ini adalah berkhianat. Dipercaya berkhianat. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi dari ketiga-tiganya ini pondasinya apa? Kebohongan. Tapi di sini saya menemukan kalamnya ulama. Setidaknya ulama ini mencatat ada 4 kebohongan yang dimakfu. 4 kebohongan saya ditolerir. Tanah pengomong asalkan termasuk keempat nih kan. Loh, masa orang ngomong tak dosa gitu, tidak salah. Iya, tapi termasuk yang 4 ini. Kalau di luar ini berdosa. Apa yang 4 ini? Pertama adalah berbohong dalam peperangan. Orang yang mau perang pas jujur kalah. Tapi ini makna perang yang sejelas-jelas jihad fisabilillah. Paham Gi? Kayak dulu para syuhada kita, para pahlawan kita untuk mengambil kemerdekaan Republik Indonesia ini. Nah, kalau jujur bilang ke tentara Belanda, Inggris, pasukan kita Indonesia ada di sana. Ya, mau gitu. Nah, ya kalah. Bohong dalam peperangan itu ulama ada yang mengatakan tidak apa-apa. Ya memang strategi. Kalau perang tidak pakai strategi, ketahuan semua kan. Bilang ke musuhnya atau ditanya musuhnya, kamu gudang senjatanya di mana? Jujur enggak ya? Jujur. Kamu pasukannya yang besar di daerah mana? Jujur enggak ya? Ini saya ditanya orang, saya kalau bohong nanti dosa. Yang demikian tidak apa-apa. Lalu yang nomor 2 apa? Untuk keselamatan atau perdamaian. Ulama di sini mengatakan tidak apa-apa. Contoh perdamaian. Sampai mempunyai teman 2. Ada si A, ada si B. Contoh nih. Atau kar nih kancane kalau dikremare. Terus sampean berbohong demi memperdamaikan 2 orang ini. Sampean ke si A. Salamnya si B. Anak apa? Asli ini dia itu sayang sama kamu, ingin memaafkan, ingin menyudahi pertengkaran ini, tapi dia malu. Iya teman, ngomong ngono, wonge, enggak saestu. Padahal tidak, kan berbohong kan? Padahal tidak, si B mangkal. Ya wis, kalau gitu tak pikir-pikir sih, ya wis. Akhirnya sampean ini entar ke si B, bilang juga cerita juga sama si B. Si B sebetulnya ada salam dari si A. Dia tuh kepengen sekali ketemu kamu, pengen minta maaf, pengen damai, tapi malu ini gini. Bener kamu? Lah iya, ngapain saya bohong itu?
Dan akhirnya berdua ini akhirnya saling memaafkan, berdamai, padahal dibangun atau dinarasikan dari kebohongan. Ini kata anak apa dari ulama? Lagi berbohong demi perdamaian. Laki bini agunjengan. Nih, pasangan suami istri masih dapat 2 tahun, sudah cekcok. Naudzubillah, kalau jadi setan memang mudah entarin iya jolakin bohong lakaran bengang aja detik. Tak napa pengomong. Ya sangkun lakin bohong juga sayang ke bohong juga iya tak kak iya. Demi memperdamaikan. Lalu yang ketiga, ini yang sering mungkin sampean lakukan, tak napa. Gombalin pasangan suami istri. Nggih. Lah ini juga tidak apa-apa. Agombalin bine, sebine agombalin lake. Tak apa tak dosa. Saya ingat cerita Kiai Syamsul Huda Maksum rahmatullah alaih. Beliau kalau cerita tentang manten baru Pak Ge. Kalau manten baru Masya Allah dek. Wah, sebine akan tok semua. Menanggi. Yang cewek kentut kedengaran sama suaminya. Masya Allah, baunya harum sekali, kayak baunya nangka katanya. Abu nangka jangan turun. Abu lek, siapa kah salek ngibu nangka? Apa kak? Bau nangka cirok omah. Orang kak kula kentok. Tuh, Ki Anyar kan ngomong nih kan nggak dosa nggak apa-apa. Cuman kata beliau Kiai Samsul, kalau mantan lawas bagaimana? Mantan abid kadi kula sampean sepo-sepo ni gila non. Ada bu kebina, boleh penderlek ki pakun bunang ke bonggolek. Kak jodoh ni ke kak kula kan landi kompoi teka dua sumbang. Iya lek kenang ke pucok. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tetap bau nangka tapi nangka bosok kata. Subhanallah. Naam. Terus yang nomor 4 adalah orang berbohong yang terdeteksi. Kebohongannya itu terdeteksi seperti apa? Sampean bikin film kartun atau cerita-cerita fiktif, itu juga tidak apa-apa, tidak berdosa. Kalau itu dikatakan berdosa, bagaimana yang bikin film Tom and Jerry itu? Masa bodoh film kartun Tom and Jerry, poceng bisa ngocaan, kan bohong. Kita akan lihat itu dibohongi, tapi kita sadar ini film bohongan ini. Yang demikian ini juga tidak apa-apa. Naam. Walhasil para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh tentang kebohongan, "Idza kadzabal 'abdu kadzbatan taba'ada 'anhu al-malaku mailan min nat'i ma ja'a bihi." Dawuhnya Nabi, seorang yang berdusta sekali saja, berbohong sekali saja, jangan sampai alin-balin. Tapi memang logikanya, hakikatnya satu kebohongan itu adalah sebuah pintu dari kebohongan-kebohongan lainnya. Betul nggih? Orang kalau sudah berdusta satu kali, berbohong satu kali, dia akan beranak kebohongan selanjutnya. Betul ya? Seumpama sebelum saya lanjutkan makna hadisnya, sampean izin sama istrinya mau ke Sidoarjo dari Surabaya. Padahal sampean tidak ke Sidoarjo, tapi sampean ke Gresik. Di tengah perjalanan ditelepon oleh istrinya, "Kakak jadi ke Sidoarjo?" "Oh iya tuh, kok ke Sidoarjo jadi, ini ada bisnis." Dah, pertama bohong sudah ya. Terus ditanya lagi sama istrinya, "Sekarang di sana cuacanya bagaimana di Sidoarjo? Hujan apa tidak?" Sampean enggak tahu, padahal sampean ada di bukan Sidoarjo, di Gresik katakan. Lengarang baik, enggak segini enggak hujan, sudah kebohongan kedua dan seterusnya itu. Maka dari ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabu, maka malaikat rahmat akan menjauhinya lantaran baunya kebohongan tersebut. Di sini di konteks hadisnya, taba'ada anhu malaku
mailan. Malaikat rahmat di sini menjauh, meninggalkan orang yang berdusta satu kali itu sejauh 1 mil istilahnya. Jadi orang yang suka berdusta, suka menyebarkan kebohongan, hoak, ya jelas malaikat rahmat tidak mendekat. Bagaimana mendapatkan rahmatnya Allah? Malaikatnya aja jauh. Bisa dipahami Ki? Ya Allah, moga-moga kita semua yang hadir, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, oleh Allah senantiasa dijaga lisannya, dijaga hatinya, dijaga fikirannya. Estu semoga kita dijauhkan oleh Allah dari segala penyakit hati, kebohongan, kefasatan, kedengkian, keirian, dan semoga senantiasa kita dirahmati oleh Allah dan dijadikan orang yang senantiasa selalu bertambah ketaatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika as-salihin fi dunyana wa akhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya Allah wa rizqan halalan tayyiban wa shay'an wa 'amalan maqbula. Rabbana ighfir lana dhunubana wa lidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aslih qulubana ya Allah, aslih qulubana ya Allah, aslih qulubana Allah. ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا الله اللهم بارك لنا يا الله في رجب وشعبان وبلغنا رمضان في الصحة والعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي المبارك وسلم الحمد لله رب العالمين Alafu minkum akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.